नाइन ब्रदर यूट्यूब चैनल देखने वालों की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अज तुहानू असी एक ऐसी शख्सियत नाल मिलवावांगे जिन्हां ने 30-40 साल के अंदर अंदर माशाअल्लाह इत्थे तरक्की की है। वो साडे सरदार भाई ने। असी उन्हां दा छोटा जिहा इंटरव्यू तुहानू दिखावांगे, बाकी गल्लां इंशाअल्लाह उन्हां कोलों पता करांगे ते फिर असी चलने हैं। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, हुण तुसीं अपना तारफ करवा दिओ। मेरा नाम जी कुलविंदर सिंह, मैं पंजाब तो इंडिया तो आया। पिंड मेरा पटियाला, जिला जलंधर दे विच 1987 दे विच मैं आया सी ते अज ताईं इत्थे ही हाँ। ते मेरे पहली प्लेस है जिथे मैं काम शुरू किया। ते पहलां तां इन्ना सोचदे भी थोड़े वाले पैसे कमा के वापस चले जावांगे, पर हुण इत्थां यही साडा देश बन गया। पर पंजाब में जाते रहीदा, आउंदे रहीदा, काम करते। भाजी कितनी उम्र सी जो तुसीं इत्थे आए सी? मैं 24 साल का इत्थे आया सी। ते स्टडी वगैरह कित्थे मुकम्मल की भाजी? इत्थे स्टार्टिंग मैं इत्थे की थी शिप दे विच काम शुरू किया सफाई का। ते वही मालक बदलते रहे तो उदों अगे तो अगे मैं काम करता रहा। 95 का मैं सेल्फ बिजनेस आप बता रहा। देखो नाजरीन, भाजी ने 3 साल तक खुद सर्विस की ऐसे रेस्टोरेंट ऐसे शिप दे विच। तो उस तो बाद हुण भाजी तुसीं खुद ऐदे रेस्टोरेंट की मलकीयत हो गई तुहाडी। उस तो बाद मैं 2000 दे विच एक होर शिप की कैटरिंग का लीज ते ले लिया। उहदे विच 900 सीट सी। ते 2005 दे विच मैं एक बिंगन दे विच एक बड़ा ओल्ड किस्म का रेस्टोरेंट खरीदिया, जो कि पुराने खाने जो पहले गरीबी के वेले इत्थे भी सी, वो अज तक बहुत फस्ट क्लास चल रहे हैं बिंगन शहर। तो भाजी है तो तुसीं टूरिस्ट की खिदमत करते पे जे, तो कोई पार्टी वगैरह भी जे कोई करना चाहे तो वो बारे कोई मालूमात दे दिओ। हाँ जी भाजी, असी इत्थे पार्टी अरेंजमेंट करी दी, ब्याह शादी, किसी का जन्म, बर्थडे पार्टी, जो भी है सीनियर पीपल्स की पार्टी वगैरह करते रहीदा। 200 तो शुरू हो के 150 तो शुरू हो के 500 ताईं 600 ताईं पार्टी करी दी। नाजरीन तुहानू पता लग गया होएगा कि कुलविंदर सिंह साहब ने इन्होंने जद्दोजहद दे नाल मेहनत दे नाल यह मुकाम हासिल किया है कि खुद जिस शिप दे विच काम करते सन उस रेस्टोरेंट के हुण मलकीयत है। बल्कि ना सिर्फ एक रेस्टोरेंट बल्कि इन्हां दा बिंगन दे विच एक अपना रेस्टोरेंट भी जिहदे बारे दसदे पे ने। जिहड़ा तुहाडा बिंगन च रेस्टोरेंट है भाजी, उहदे च किन्ने अफराद बैठ सकते हैं? उहदे विच 80 सीटां दा रेस्टोरेंट है जी। ते बाहर उहदे टैरेस है, बरांडा। अजकल तो ज़्यादा काम उहदे विच ही चलदा, बाहर एज ए गार्डन के तौर पर बैठे होंदे बंदे ते उत्थे खिदमत करी। तो ये अजकल करोना की वबा के बारे तो पता ही है, तो वो बारे तुसीं दस सकते जे कि कितना कसर पिया तुहाडे रेस्टोरेंट के काम दे विच? देखो जी, करोना का तो ऑल वर्ल्ड के विच ही फर्क पिया, बिजनेस बहुत डाउन चल रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला ने, जो परमात्मा ने सानू देना, जो असीं मेहनत करी जाने तो काम थोड़ा बड़ा चल ही जाता। 50% का असर पिया जी। तो जे तुसीं इंडिया चो किहड़े इलाके च सी भाजी तुसीं आए? मैं इंडिया जिद्दां पहलां तुहानूं दस्सिआ ही आ भी जलंधर तो आया। जलंधर के लागे मेरा पिंड है पटियाला, तो उत्थों मैं 24 साल का सी जदों मैं इत्थे आ गया। हुण मैं जांदा रहिना इंडिया नूं, हर साल 2-3 फेरे मारदा। मैं किहड़े सीजन च जाना पसंद करदे जे इंडिया च? मैं विंटर टाइम दे विच इंडिया जांदा, क्योंकि मैं इत्थे जो मेरा बिजनेस है सारा टूरिस्ट भी एरिया। टूरिस्ट इत्थे गर्मियों में आउंदे तो मेरा टाइम घट हुंदा, ते विंटर दे विच मैं फ्री वर्गा हुंदा ते फ्री जाके फिर 2-3 गेड़े लाए थे। तो जिन्हां दोस्तां ने पार्टी वास्ते लैना होवे शिप किराए ते ओहदा कोई किराया वगैरह या मिंडस्टन थोड़े तो थोड़ा किराया कितना, ज़्यादा किराया कितना, यह साडे नाज़रीन नूं दस देना। देखो जी, ਇਹਦਾ पक्का किराया तो जिस तरह तुसीं हफ्ते लिए बुक करना 5000 रुपया, बाकी स्टार्ट 1000 यूरो घंटे तो। अच्छा हाँ जी नाजरीन, तुसीं सुन लिया है कि यह शिप अगर तुसीं किराए ते लवोगे तो वो 1000 यूरो एक घंटे का तुसीं किराया दोगे, और तुहानू सैर भी करवाएगा शिप, और उहदे विच तुसीं इहदे च इन्हां दा रेस्टोरेंट है। तो और रेस्टोरेंट के बारे भाजी दस सकते जे कि की परसन लैंदे जे, की खाने का सिस्टम है? देखो जी, जिद्दां पंजाबी कहंदे कि जिन्ना गुड़ पाओगे उन्ना मिठा होना। हाँ जी। तो जिस तरह तुहाडी जेब इजाज़त दिंदी आ, मैनू छोटा तो छोटा मैनू 15 यूरो तो शुरू करीदा, बाकी तो अनलिमिटेड आ। जिस तरह की तुहाडी डिमांड आ 100 यूरो तक भी प्लेट तक करीदा आ। तो इस तरह
ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ 15 ਯੂਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਨੂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸੂਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਮੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਲਿਆ ਕੇ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਝਿਜਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ 9 ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ 9 ਬ੍ਰਦਰਸ YouTube ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਅਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰੰਕਫੁਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਜਰਮਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 10-12 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਦੱਸੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੂਡਰਸਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਸਕਦਾ, 20 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਵੇ 8-10 ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਆਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਡਰਸਹਾਈਮ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਡਰਸਹਾਈਮ ਬਿੰਗਨ। ਔਰ ਆਦਰ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਬਿੰਗਨ ਰੂਟਸੇਮ ਬਿੰਗਨ ਰੂਟਸੇਮ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਆਉਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ, ਰੂਡਰਸਹਾਈਮ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਰ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣਗੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੋਈ 9 ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂ YouTube ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ मानन। शुक्रिया, डांकेशोन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, YouTube चैनल ने आपको वो चीज़ दिखा दी है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं और इनके जो बकाया पार्ट हैं, इनका रेस्टोरेंट है, इनका किचन है, वो हम दिखाएंगे। इसी सिलसिले में आपको वो दिखा रहा हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं आसमानहाउज़न जो कि रूडरसहाइम की कौंसल में शामिल है। पिछले हफ्ते आपको लिफ्टों की मैंने सैर करवाई थी, जिसको ज़ाइलबान कहते हैं, लिफ्टें कहते हैं, वो सामने चल रही हैं। ये सारा आसमानहाउज़न का इलाका है। और मैं आपको आसमानहाउज़न के ये शिप है, तो क्योंकि 2-4 मिनट रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको इसमें सैर करा दी जाए और फिर उसके बाद इनके जो उनसे रेस्टोरेंट है उसकी सैर करेंगे, तरीक़ेकार देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो इस जो सा ये देखें नाजरीन, ये शिप के अंदर से ये नज़ारे। अभी तक किसी और YouTube चैनल ने तबसरे के साथ ये इलाका नहीं दिखाया होगा। इस वक्त मैं शिप में खड़ा हूँ और आपको बाहर की सैर करवा रहा हूँ। एक तरफ रूडरसहाइम है, दरमियान में राइन है और ये बिंगन का इलाका है। ये सारा इलाका मैं दिखा रहा हूँ। वो किला भी है। और क्योंकि आज इनके साथ 3-4 पार्ट होंगे, तो आपको उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। तो जुड़े रहिए 9 ब्रदर्स के साथ, एंजॉय करते रहिए। शिप में से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।